नमस्कार बंधुगण, आज श्रीमद् भगवद गीता चैलेंज 39तम दिवस रे आमे जानिबा भगवान शरीर अलौकिकतार कौन वर्णना करछन्ते। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चन्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात केही ए शरीर को आश्चर्य परि देखे बा अनुभव करे, सही भली आउ केही एहा को आश्चर्य परि वर्णना करे तथा अन्य केही एहा को आश्चर्य परि सुने एवं एहा को सुनी करी मध्य केही जाने नहीं, अर्थात एहा दुर्विज्ञेय। केतेक एही देह को आश्चर्य परि जानती। तात्पर्य हेउछि अन्य वस्तु को जेपरि देखि हुए, पढ़ी हुए, सुनी हुए और जानी हुए, देही को सही परि जानी हुए नहीं। कारण अन्य वस्तु गुडी को इदम रूपे बोली जानी हुए, अर्थात सेगुडी को जानिबार विषय, किंतु देही इंद्रिय मन बुद्धि आदिर विषय नुहे। यह को केवल स्वयं अर्थात निज द्वारा ही जानी हुए। निज द्वारा हेउथिबा अनुभव लौकिक ज्ञान परि नुहे, बरं यह अत्यंत विलक्षण। पश्यति पदर दुईटी अर्थ अछि, अर्थात नेत्र रे देखिबा एवं स्वयं द्वारा स्वयं को जानिबा। एठारे पश्यति पदटी स्वयं द्वारा स्वयं को जानिबा अर्थरे प्रयुक्त होइछि। जेउठी नेत्रादि करण द्वारा देखिबा जानिबा क्रिया हुए, सेठारे द्रष्टा बा दर्शनकारी दृश्य, दर्शनीय वस्तु और दर्शन शक्ति एही तीनोटी आवश्यक। एही तीनोटी द्वारा ही सांसारिक देखिबा क्रिया बा जानिबा क्रिया हुए, किंतु स्वयं को जानिबारे ए तीनोटीर आवश्यकता नहीं। अर्थात स्वयं ज्ञान करण सापेक्ष नुहे। स्वयं ज्ञान स्वयं द्वारा ही हुए, अर्थात सही ज्ञान करण निरपेक्ष अटे। मु अछि निज अस्तित्वर एही ज्ञान बा अनुभव पाई कोनोसी प्रमाण बा करणर आवश्यकता नहीं। निजर एही अस्तित्व को इदम रूपे अर्थात दृश्य रूपे आमे देखि परिबा नहीं। एहार अनुभव स्वयं को ही हुए। एही ज्ञान इंद्रिय जनित बा बुद्धि जनित नुहे, तेणु स्वयं को जानिबा आश्चर्य परि होइथाय। अंधार घरे आमे कोनोसी पदार्थ को आनिबा को गले आलोक और नेत्र आवश्यक, अर्थात अंधार घरे आलोक साहाय्य रे आमे सही पदार्थ को नेत्र रे देखिले जाय ताको आनि परिबा। किंतु कोनोसी प्रज्वलित दीप को देखिबा को गले हमको अन्य दीपर आवश्यकता पड़े नहीं, कारण दीप स्वयं आलोक अटे। से निज को आलोकित करे। ठीक सही परी निज स्वरूप को देखिबा पई अन्य कोनोसी प्रकाश बा आलोकर आवश्यकता नहीं, कारण ए देही बा स्वरूप स्वयं प्रकाश अटे। से निज द्वारा ही निज को जाने। स्थूल, सूक्ष्म और कारण एपरि तीनोटी शरीर अछि। स्थूल शरीर अन्न और जल द्वारा गठित होइछि। एहा इंद्रिय मानकर विषय। एई स्थूल शरीर भितरे पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि एही 17टी तत्व रे गठित गोटे सूक्ष्म शरीर रहिछि। सूक्ष्म शरीर इंद्रिय मानकर विषय नुहे, एहा बुद्धिर विषय। जहा बुद्धिर भी विषय नुहे एवं जेउथिरे प्रकृति बा स्वभाव रुहे ताहा हेउछि कारण शरीर। एही तीनोटी शरीर उपरे विचार कले जणा जाय जे एही स्थूल शरीर आमर स्वरूप नुहे, कारण एहा प्रति क्षण बदलुछि ओ दृश्य हेउछि। सूक्ष्म शरीर मध्य बदलुछि ओ जानि हेउछि, तेणु एहा मध्य आमर स्वरूप नुहे, कारण शरीर प्रकृति स्वरूप अटे। किंतु देही बा स्वरूप प्रकृति मध्य अतीत, तेणु कारण शरीर मध्य आम स्वरूप नुहे। देही प्रकृति को छाड़ी निज स्वरूप रे स्थित होई गले से निज द्वारा निज को जानि पारे। एहा जानिबा बा अनुभव करिबा सांसारिक वस्तु मानकु जानिबा ठारू अति विलक्षण, तेणु एहा को आश्चर्यवत् पश्यति कुहा जाइछि। एठारे भगवान कहिसंति जे क्वचित केही जणे निज को अनुभव करे एवं आगामी 7म अध्यायर 3य श्लोक रे मते कहिसंति जे क्वचित केही जणे मते तत्वतः जाने। एही पद मानकर जणा पडुछि जे एही अविनाशी तत्व को जानिबा बड़ कठिन और दुर्लभ, किंतु प्रकृत रे एकथा नुहे। एही तत्व को जानिबा कठिन नुहे कि दुर्लभ नुहे, बरं सही तत्वर वास्तव जिज्ञासु और तत्वाभिलाषी संख्या कम। एही स्वल्पतार कारण हेउछि जिज्ञासार अभाव।
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ଦେହୀକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, କାରଣ ଏହା ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେହି ବାଣୀ ତାକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାଖା ଚନ୍ଦ୍ରନ୍ୟାୟ ପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ତାହାକୁ ସଂକେତ କରନ୍ତି ମାତ୍ର, ଯଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଏ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟଃ ପଦଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଯିଏ ନିଜେ ନ ଜାଣେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ କରିବ? ଅତଏବ ଏ ପଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେତେ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ, କାରଣ ସବୁ ଅନୁଭବୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ବିବେଚନା କରି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଓ ତର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀଙ୍କ ବିଲକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଅନ୍ୟଃ ପଦଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ଏହି ଦେହୀକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଶୁଣେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଲୋକାନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେ କଥା ଶ୍ରୋତା ଜାଣିଥାଏ, ତାଠାରୁ ଏ ଦେହୀ ବିଷୟକ କଥା ବିଲକ୍ଷଣ ମନେ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିଛି ସେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଦେହୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଦିଙ୍କ ବିଷୟର ପ୍ରକାଶକ। ଅତଃ ଦେହୀର ବିଲକ୍ଷଣ କଥାକୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଶୁଣେ। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟଃ ପଦ ପ୍ରୟୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଜାଣୁଥିବା ଓ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭିନ୍ନ। ଏହାକୁ ଶୁଣିକରି ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ଶୁଣିନେଲା ସେ ଆଉ ଜାଣିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କେବଳ ଶୁଣି ଏହାକୁ କହିଦେଲେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଶୁଣିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ସେଥିରେ ସ୍ଥିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଜାଣିବ। ଯଦି କେହି କହେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ତେବେ ଏଠାରେ ଶୁଣିକରି ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ କରାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧକ ନିଜେ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ହୁଏ। ଯଦି ନିଜେ ସମ୍ମୁଖ ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅବତାର ହୋଇଛି। ଅନେକ ଅସାଧାରଣ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ରହିନଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ମିଳେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ଅସମ୍ଭବ କହିବା ଉପଯୁକ୍ତ ପଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାକୁ କରଣ ନିରପେକ୍ଷ କହିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରୀତିରେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜକୁ ଜାଣିବ। ଶ୍ରବଣ, ମନନ ପ୍ରଭୃତି ସାଧନକୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପରମ୍ପରାଗତ ସାଧନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ବୋଧ କରଣ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଜାଣିବା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଲା କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦେଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଜାଣିବା। କରିବା, ଦେଖିବା ଓ ଜାଣିବାରେ ଯଥାକ୍ରମେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ସ୍ୱୟଂର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେଖି ହୁଏ, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ। ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜାଣିବା ହୁଏ ତାହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଶରୀର ଓ ସଂସାର ସହିତ ସର୍ବଦା ମୋର ଭିନ୍ନତା ରହିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ମୋର ଅଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ରୂପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନାଶବାନ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମୋର ତିଳେମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏପରି ଜାଣିନେଲା ପରେ ସ୍ୱତଃ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସେହି ଅନୁଭବର ବର୍ଣ୍ଣନା ବାଣୀରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶରୀରକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା ପୂର୍ବକ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଅନୁଭବୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଜାଣିପାରିବା। ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି କେହି ଜଣେ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ। ସମସ୍ତ ଅନୁଭବୀ ପୁରୁଷ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି କେବଳ ଶୁଣିଦେବା ମାତ୍ର ବିବାହ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପରକୁ ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯାଇ ବିବାହ ହୁଏ, ସେହିପରି କେବଳ ଶୁଣିବା ମାତ୍ର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ
ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ତାହାକୁ ଜାଣିବ। ଯେପରି କେବଳ ଶୁଣିଦେବା ମାତ୍ରେ ବିବାହ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପରକୁ ପତି ଓ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ଯାଇ ବିବାହ ହୁଏ, ସେହିପରି କେବଳ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁଣିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ତାହାକୁ ଜାଣିବ। କେବଳ ଶୁଣିଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଥା ଶିଖିଯାଇପାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇପାରେ, ଲେଖିଦେଇପାରେ, ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରେ, ବିବେଚନା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଶୁଣିଦେଲେ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଶୁଣିକରି ତଦନୁସାରେ ଉପାସନା କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନୁଭବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।